Good evening, everyone. Hope all of you are safe at home. In this pandemic situation, we are unable to meet our near and dear ones, but this virtual platform, social networking, has helped us a lot to communicate in such tumultuous situation. Today, we would commemorate the death anniversary of Rabindranath Tagore. রবীন্দ্রনাথ যিনি হলেন আমাদের প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ, আমাদের জীবনের প্রতিটি অনুভূতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে মানুষটি, মৃত্যু কোনোদিনও তাকে কেড়ে নিতে পারে না। শেক্সপিয়ারের ভাষায় বলতে হয়, নর শ্যাল death drag the one dressed in his shade। তাই গুরুদেবের মৃত্যুবার্ষিকীতে পালন করা হয় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান। কবির মৃত্যুতে শোক পালন নয়, উদযাপন করা হয় নতুন প্রাণসৃষ্টির আনন্দ। বৈতালি দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ভোর 5টায় যে প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠিত হয় গৌড় প্রাঙ্গণে, তাকেই বলা হয় বৈতালি। এরপর উপাসনা মন্দিরের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে একসাথে সামিল হয় অনুষ্ঠানে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সাথে হয় কবির লেখা, পাঠ আর গান। এইভাবে প্রতি বছর 22শে শ্রাবণ উদযাপিত হয় বিশ্বভারতীতে। আর এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো বৃক্ষরোপণ উৎসব। কয়েকশো চারা গাছ পোতা হয় সমগ্র ক্যাম্পাস জুড়ে। কংক্রিটের দেওয়াল নয়, বৃক্ষ প্রাচীর গড়ে তোলা হয় বিদ্যায়তনের চারিদিক ঘিরে। এ এক ভারী অভিনব ভাবনা। আর হবে নাই বা কেন? গুরুদেব তো সকল প্রাচীর ভেঙে মুক্তমনা হওয়ার কথাই বলেছিলেন। আর তাই এত বছর পরেও এই একই রকম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা স্মরণ করি বিশ্বকবিকে। A day is observed not in mourning for Gurudev's demise, but by planting a new life. Such a beautiful thought. And now our principal ma'am will share her thoughts on this day. হে কবি, লহ প্রণাম তোমায়। The most celebrated playwright, novelist and composer whose works redefined Bangla literature and music in the late 19th and early 20th centuries. Rabindranath Tagore passed away after suffering from illness on 7th August 1941, that is by Shravon, at Jodashaku Mansion in Kolkata. We, the teachers and the students of KSS Jain College of Education, organized a cultural program to observe the 79th death anniversary of the great poet who gave both India and Bangladesh their national anthem, Jana Gana Man and Amar Sonar Bangla. The youngest of 14 surviving children of Devendranath Tagore and Sharda Devi, Rabindranath Tagore enriched every branch of modern Bangla literature by writing thousands of songs, hundreds of short stories, great novels and plays. He made a great contribution to Indian literature, music as well as art. He received a Nobel Prize for Literature in 1913 and became the first Indian as well as non-European to be honored with the award. Kavi Guru went to England for his higher education but was not satisfied by the traditional system of education there. He returned to India and opened his own school named Shantiniketan in Bolpur. This later became a college and then a university, which emphasized the joy of learning in a natural environment. A great philosopher and an educationist, Rabindranath famously said, "The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence." Gurudev was a nature lover. He noticed the minute details of nature which inspired him to turn to poetry. He wrote his first poetry, Brishti Pore, Pata Nore, at the age of 8 years. We look upon him as the source of beauty of knowledge and as the inspiration of all noble thought and great ideas.
he said, "Love is an endless mystery because there is no reasonable cause that could explain it. Even though he is no more, his ideas and ideals will always strive within us." Thank you. শ্রাবণ মাস, কখনো ঝিরঝির তো কখনো অঝোর ধারায় স্নাত হচ্ছে ধরা, আর মাটির বুকে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে সবুজ প্রাণ। এই সংকটময় সময় এমন করুণা ধারা আমাদেরও প্রয়োজন সতেজ থাকার জন্য, কি তাই তো? গান শুনেই আপাতত মন ভরায়। প্রথমেই শুনবো ডিএলএড এর ছাত্রীর কাছে শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে গানটি। যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, একেবারে তোমার ওই বাদল বায়ে দিক জাগায় সেই শাখারে। যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, একেবারে তোমার ওই বাদল বায়ে দিক জাগায় সেই শাখারে। যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার জীবন হারা, তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা। নিশিদিনে জীবনে তৃষার পরে, ভুখের পরে, শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে তোমারি সুরটি আমার। মুখের পরে, বুকের পরে, শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এই গান। আমাদের পরবর্তী নিবেদন নৃত্য, আর নৃত্য পরিবেশনায় ডিএলএড এর ছাত্রী পায়েল। বাজে
Such a graceful performance we observe. Tagore's songs play a significant role in our life. His songs reflect the philosophy of life. His musical strengths inspire us and invigorate us as well. Now, the students of BA, Devolina, Joyshri, Momita and Nilanjana will perform Tagore's song. Let's enjoy this musical journey. আজ 22শে শ্রাবণ, আজ তাকে নতুন করে নতুন রূপে পাওয়ার সেই দিন। 22শে হোক বা 25শে, শ্রাবণ হোক বা বৈশাখ, তিনি তো নিত্যই প্রবহমান, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরে তাই সকল খানে। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরে তাই সকল খানে। আছে সে নয়ন তারায়, আছে সে নয়ন তারায়, আলোক ধারায় তাই না হারায়। ওগো তাই দেখি তাই যেথায় সেথায় তাকাই আমি যেদিক পানে। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকল খানে। কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল দেশে দাঁড়ে দাঁড়ে, কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল দেশে দাঁড়ে দাঁড়ে। দেখা মেলে না মেলে না, তোরা আয় রেধে দেখ রেধে, আয় রেধে দেখ রেধে আমার বুকে। ওরে দেখ রে আমার দুই নয়নে। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকল খানে। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকল খানে। গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে, করিছে স্নান করিছে পান অক্ষয় কিরণ। সেই আনন্দলোকে মানুষকে পৌঁছে দিতে অনন্ত অসীম এক মারের সাগর পাড়ি দিতে দিতে তাকে বলতে শুনেছি, মা ভুইবানির ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে। মা ভুইবানির ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে। তোমারই পারিতে যাবে তোরি ছায়া বটের ছাই, আমি হারির সাগর পারি দেব। বিষম ঝড়ের বাই আমার ভয়ে ভালাই নাই, আমি মারির সাগর পারি দেব। এ জীবন পুণ্য করো, এ জীবন পুণ্য করো, এ জীবন পুণ্য করো, দহন দান। আধারের গায়ে গায়ে পরস্তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
আধারের গায়ে গায়ে পরস্তব সারা রাত ফোটাক তারা নব নব নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে হে মহাজীবন হে মহামরণ লইনু শরণ লইনু শরণ আজ 22শে চাঁদ এই 22ই চলে গেলেন দেবী চলে গেলেন নাকি নতুন রূপে ফিরে এলেন বিশ্ববাসীর একান্ত জন হয়ে কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি আহা কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি নতুন নামে ডাকবে মোরে বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে আসব যাব চিরদিনের সেই আমি তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে তারার পারে চেয়েছে নাইবা আমায় ডাকলে যখন করবে না মন পায়ের চিহ্ন এই বাটে আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু আনন্দ তবু প্রশান্তি তবু অনন্ত জাগে আর শোক দুঃখ বেদনা আনন্দকে সাদরে গ্রহণ করার নামই হলো জীবন কারণ পথ চলাতেই তো আনন্দ গান নাচ সবই হলো কিন্তু কি যেন একটা হলো না কি বলুন তো আরে একটাও আবৃত্তি শুনিনি চলুন বিএডের ছাত্রী মধুরিমার কাছে শুনে নি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ওরে উথলি উঠেছে বাড়ি ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী কি জানি কি হলো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান ওরে চারিদিকে মোর কি কারাগার ঘোর ভাঙ 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 কারা আঘাতে আঘাত কর ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর। রবীন্দ্রনাথ মানেই গান কবিতা নাটক ছোট গল্পের পাশাপাশি চিত্রশিল্প তার অঙ্কিত চিত্র আমাদের বিস্মিত করে
তাই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে আমরা গর্বিত, আপ্লুত। চলুন শুনে নিই আরো একটা গান আর আবৃত্তির যুগলবন্দি ডিএলএড এর ছাত্রী জয়তী ও শ্রেষ্ঠার কাছে। পাশাপাশি দেখে নেব ডিএলএড এর ছাত্রীদের কিছু অঙ্কিত চিত্র। O light, dear delight, light lightning, piercing the darkings, you are real, the truth actual. Among all the tough obstacles, by the roadside, standing my guide, shows the right way to your shelter. Struggle onward, desire of God creates a conglomeration to a server. O devotion, beyond the vision, all your gifts are never ending. Prevailing force, invisible endures the immortal message you are sending. Cover me again, O gentle heaven, you are my solitaire soil, unfeathered sand, my motherland. Thyself combines the love and toil. আলো আমার আলো গো আলো ভুবন ভরা আলোর নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা আলো স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী আলো স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী মেঘে মেঘে শোনাও ভাই যায় না মানিক গোনা পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি সুর নদীর কুল ডুবেছে সুধানি ঝরঝরা আলো আমার আলো গো আলো ভুবন ভরা আলোর নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা আলো আমার আলো গো আলো ভুবন ভরা আলোর নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা আলোর পথে তো চলতে চাই সবাই, কিন্তু হে পৃথিবী কোথায় যাব? ক্লান্ত আকাশে চাই সেখানে উদ্ভ্রান্ত, চারিদিকে শুধু হাহাকার, অভাব,
ক্ষুধা, কান্না আর মৃত্যু মিছিল। চেনা মানুষও আজ অচেনা হয়ে যাচ্ছে। অস্থির এক সময়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে আমাদের, কিন্তু এই অন্ধকারেও আমাদের আশার আলো দেখিয়েছেন কবি। চরম নৈরাশ্যের মধ্যেও খুঁজে নিতে শিখিয়েছেন আশার আলো, তাই কবি শ্রেষ্ঠ। সেই দার্শনিক মানবতাবাদী বিশ্বকবিকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা আর গভীর ভালোবাসা। আমাদের শেষ নিবেদন আমরা উজাড় করে দিলাম আমাদের নৈবেদ্য নৃত্যের তালে, ছন্দে, পাঠের মাধ্যমে কবির চরণে। উপস্থাপনায় বিএডের ছাত্রী ইন্দ্রাণী, মধুরিমা ও সঞ্চারী। তোমাকে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে। হে বন্ধু, হে প্রিয়তম, সভ্যতার শ্মশান সজ্জায় সংক্রমিত মহামারী, মানুষের মর্মে ও মজ্জায় প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা, রক্তপায়ী উদ্ধত সঙ্গিনে সুন্দরের বিদ্ধ করে মৃত্যুবহে পুষ্পকে উড্ডীন বর্বর রাক্ষস হাঁকে আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়। দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরথর উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ, প্রাণরুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। কেন এ হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মানবাভিমান, কেন এ হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মানবাভিমান। বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি। বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্ধ্বমুখে নরনারী। বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে লুব্ধতার লালা ঝরে, এত দুঃখ, এ দুঃসহ ঘৃণা, এ নরক সহিতে কি পারিতাম হে বন্ধু, যদি না লিপ্ত হতো রক্তে মোর, বিদ্ধ হতো গূঢ় মর্ম মূলে তোমার অক্ষয় মন্ত্র। অন্তরে লোভেছি তব বাণী, তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে জানি। ডালে বাকে রহে অদৃশ্য যেই দান, সেই তো তোমার দান। মৃত্যু আপন পাত্রে পরি বলিছে যেই প্রাণ, সেই তো তোমার প্রাণ। বিশ্বজনের পায়ের তালে ধূলিময় যে ভূমি, সেই তো স্বর্গভূমি। সবাই নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছো তুমি, সেই তো আমার তুমি। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো। সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো। এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি, প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি। এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি, নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি। এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে। এখনো স্বগত ভাবাবেগে মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে। জাগিবে একাকী তব করুণ
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি মম দুঃখ বেদনা মম সফল স্বপ্ন মম দুঃখ বেদনা মম সফল স্বপ্ন তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে Teo's creation is like an elixir in our life. His songs, poetry, and philosophy will always guide us in life. Let's hope for a new topic, when we will once again feel free and safe on this planet. So thank you, Momita, Joyashri, Devolina, Nilanjana, Madhurima, Indrani, Sanchari, Onindita, myself Shomadip, and Swagata from BA. And also thanks to Payal, Joyati, Shravani, Anya, Preeti, Shrestha, Sampurna from DLA for their nice performance and effort. We'd like to thank Chandrani ma'am and Chandrima ma'am for their assistance and guidance. Thank you Principal ma'am for your support, and thanks to all teachers and students of this institution for your precious time and cooperation to make this program successful. Thank you everyone. Good night.